because the first match they have been playing was on the losing side, whereas on the other side, that is Udargat Morjim, they will be eyeing another win. They have been already having 2 points in their tally with respect to the win in the match number 1. So it is a crucial match. If you generally say a point of Udargat Mandre team has been concerned, it is a situation where they have to win. Two batters can be already seen out there in the middle. Vijay Paule, man from Sangli, the overseas for Udargat Mandrim, and Rohit are the two batters out there in the middle. Requesting Udargat Morjim to kindly set the field as soon as possible. Two officials out there in the middle. Rajesh Signapurkar and along with him Rupesh Gavas. Along with Siddesh Harmalkar and Sushant Salgaonkar. In the commentary side, we have a lot of commentators today, starting with Tushar Naik, all the way from Panjim. He was also there in the MG Trophy that was been organized 4 years back. Sham Kalangudkar, all the way from Shapura. And this is his favorite ground because I think last 1-2 months he's been there. Whether it is a KV striker or whether it is Urmal Bagh Brothers organized tournament. And another good name, all the way from Kudal, Malwani Badal Chaudhary. With respect to his Malwani commentary, man from Satose, we have Savaram Shirodkar. Then man from Torsem, Sunny Shetye. In the scoring department, we have Dheeraj Palyegar, all the way from Korgaon, and Nikhil Kudau, all the way from Harmal. Not to forget the live telecast tenniscricket.in. Moving back to the screen, Ashish Mehrul, man from Mumbai, will be into the action to Vijay Paule. First ball down the leg side. What a quick delivery that was. He's been known for such kind of bowling, but umpire says that it's and wide. Penalization has been coming off for the bowler in the form of an extras, and where that extras will be counted to move the scorecard from 0 to 1. Vijay Paule will be thinking that yes, this is a crucial match for us and I should display the talent of tennis cricket that I have got in my quota. That is what, down to that offside. Saish Ramji will just falling short of that. As soon as the ball has been collected and returned into the hands of the non-striker, and that is a bowler, we can see that couple of runs have been already taken. With that couple, the score has been moving to 3 runs on the scorecard. Ashish Mehrul, one of the best bowler. Last week, he was the best bowler at the tournament in Devgarh. Right into the slot. That is what has been known for. A Yorker line delivery removed from the pocket. And I always said, whenever the bowler is able to bowl the deliveries on the good length, Yorker line delivery, slower delivery, that tells you the ability that bowler has got. And this time, Ashish Mehrul showing it for Udargat Morjim. Cross batted, wanted to go above the head of that cover, getting some part of the blade. As soon as the flyer slipper in the form of Raju Dabulkar will be coming on a screen, collecting the ball off. Nothing damage has been done. If you generally see, this is the length and length that Ashish Mehrul produces. Sometimes a leg cutter, usually a slider. That is a faster one. Driven carefully through the covers, little bit of fumble was been seen, and because of that, another single runs will be definitely backed up. And with that single, score is been now moving to 4 runs on the scorecard. Rohit, the batter, onto the center of the pitch. This man has also got lot of experience, lot of talent. The ability of shot producing is high from this man. Can he produce out for here for Udargat Mandre? His dugout has been wandering to for a beautiful knock from the bat of Rohit. Can he show out there in the middle? Ashish Mehrul to Rohit. On the offer side, a backward square cut was been attempted. Nice carry can be seen into the hands of wicketkeeper Shreyas Kadam. And the result is a dot. Lot of support can be seen from the end of Udargat Morjim. Lot of supporters because the local team playing as well as lot of support for Udargat Mandrem. A high voltage drama. Race is on. Hit is on. The game is on. A leg glance was been seen offered quickly from the end of the square leg field. And that's the completion of the over number 1. After completing the first over,
Just 4 runs can be seen considered on the scorecard. The match going between Udargat Morji versus Udargat Mandre. Time for a DJ. Four runs can be seen on the scorecard. The first over from the end of Ashish Merul, the overseas player, just conceding 4 runs. Vijay Pauli there onto the striker end and onto the non-striker end. We can see Rohit. Vijay Pauli will be thinking a little bit late. Yes, a good knock has been required. Lot of the spectators have been coming onto this ground, to watch what kind of display of tennis ball cricket can Vijay Pauli show us. He's in the hearts of lot of tennis cricket fans. Vijay Pauli today for Udargat Mandre. In the bowling department, Sai Parab will bowling the first over from his quota and the second power play over for his team. Sai to Vijay Pauli. Lot of support can be, lot of noise can be seen, heard from the dugout of Udargat Morjim. Lot of support for them. Reverse attempted, finding the gap, a bisector between the backward point and the cover point fielder. The ball has been racing into the deeper backward point fences and that's been going for an rolling boundary. Runs will be added on the quota. With that, 8 runs can be seen. This is the momentum that Vijay Pauli was been looking for. Down to that offer side and reverse was been attempted and the result 4 more runs. Down to that leg side, just falling short of Shiva Puppy. As soon as fielder will be coming up, Raju Dabulkar backing the ball of. Couple of runs has been easily taken. With that couple, 2 more runs will be added on the scorecard. And 10 runs can be seen on the scorecard. It is said that an umbrella cannot stop rain, but it can protect you from rain. Similarly, if you see that confidence cannot guarantee you success, but it can promote you to do the hard work, and that hard work will lead you to the success. Who is going to perform that hard work and who is going to take that success, the time will be reflecting. Reverse attempted once again, cleaned him up. The hard work has been shown from the end of Sai Parab and the success has been coming towards him. Vijay Pauli wanted to go for that another reverse and we can see that furniture is been disturbed and the timber has been broken and Vijay Pauli backs down in the dugout. 10 with the dismissal of 1. DJ. New batter marching on to the center of the pitch, Rushikesh. He will be coming with a mindset and saying that yes, one of my openers, one of my key players, that is the overseas, has been already back into the dugout. It is a time for me to play a partnership role because cricket is not a game of individual person. It is a role of partnership role that you show. It is a game of partnership that you can focus on the center of the pitch. A partnership has been required between Rushikesh and Rohit. Can they challenge a good partnership to take a team to a successing target of at least 80 to 85 or can the bowler shine over here? First ball that has been faces off, playing straightly. There is a protection as soon as the fielder from that mid-off will be running, but he will not be able to stop the ball up. The ball has been sailing into that long off fences. One bounce off the fences for an boundary. Scorecard. Dheeraj, if you generally see the shot that was been played, a fuller land delivery, and a beautiful front foot straight drive was been offered. A lofted straight drive from the bat of Rushikesh for an boundary.
The dugout of Mandre will be hoping a beautiful inning from him. Can he take the burden of his team towards his head and say that yes, can I be the match changer? Can I be the man with a golden bat for Udargat Mandre? Such kind of knock has been required from the bat of Rishikesh. Meanwhile, on the other end, Udargat Morjim, Sai Parab will be saying that yes, previous ball I have been doing some mistake and it is time for me to correct those mistake. And here we go, the correction, Raju Dabolkar. A beautiful dive from him. And I think just falling short of me. Otherwise, it would have been the catch of the entire Amdar Chashak. Nothing to be said. Rishikesh still there onto the center of the pitch. Score still remaining on 14. Sham, what an effort that was. If you generally see, you can have the replay on tenniscricket.in. It is said that age is just a number. Whenever Morjim team performs, whenever Morjim team plays, I always say about Raju Dabulkar, the backbone of the team. Cross-batted shot, there is no protection. The ball has been going into the deeper square leg. This is the batting that I was speaking about Rishikesh. And he's been shining in this over number 2. Two beautiful shots coming from the bat of Rishikesh in order to make the courtesy of the team to 18 runs on the scorecard. 2 overs gone from here. The power play overs gone from here. 18 can be seen. DJ. The runs can be seen on the scorecard. 2 overs gone from here. In order to bowl the first over from his quota and the third over for his team. Man from Bandra, Mumbai, Shreyas Kadam can be seen in the bowling department. The man of the match of the previous match. Beautiful knock from him of 74 runs. And he will be also trying that, yes, this is the time for me to showcase my ability, my strength that I have got with respect to the bowling has been considered. On the strikers end, Rohit. On the non-strikers end, Rishikesh. 18 runs on the scorecard with the dismissal of 1 wicket. Vijay Pavle, the batter to be departed. First ball, dancing the under track, wanted to come and clear that. Long on was the idea. Turning to a false one. The ball is being hitting the body of the leg by, says the umpire, Rajesh Signapurkar. You can see on your main screen, the main umpire Rajesh Signapurkar, single more adds in a favor. However, the run comes, the runs will be always counted. 19 runs on the scorecard. Shreyas Kadam continues. Down to that offer side, wanted to shuffle it across, play across the leg side was the idea. The pace of the ball was little bit ideal. Rolling the fingers on the ball, taking the pace of the ball, and the result wasn't dot. Little bit of chit-chat with respect to Rishikesh and Rohit. Rohit has been giving the word, play your natural game, play the ability that you have got. And Shreyas Kadam will be once again backing with respect to his over number 1. Cross-batted shot attempted, a submarine kind of a delivery that we commentators usually talk about. The batter was been expecting the delivery to a certain height, but it didn't bounce up. Nice carry can be seen into the hands of the wicketkeeper, and the result is a dot. This is the strength. This is the mindset that Shreyas has been got. Another beautiful delivery. Wow, been brought all the way from Mumbai in the form of an overseas. This is the reflection. This is the key strength that Shreyas Kadam has been showing onto this AK-47 ground of Morjim into this Amdar Chashak for Udargat Morjim. Previous 3 balls, if you generally see down the offer side, batter is always trying to shuffle across off, pull the ball across a leg. That has been radially identified from the end of the bowler. And the line and length that is been equipped is really good one. This time front of the wicket, the shot has been not that much timing onto that. Saish Ramji will be coming on a screen into that long off region, collecting the ball off. Another single runs will be definitely taken. And with that single, 20 runs on the scorecard can be seen. A high voltage drama, the race is on, the heat is on, the match is on. Who is going to take 2 points in that table is the big question mark arising. Short pitch lane, cross-batted shot, not that much execution, resulted into the hands of long on fielder. Another single has been easily gettable, and with that single, from that 20, the score has been now going to 21.
3 overs gone from here. What a over from the end of Shreyas Kadam. He is showing us that yes, in the first match I am displaying my batting talent that I have got, and now it's time for me to showcase with respect to bowling. Over has been bowled, just 3 runs had been considered from the end of Shreyas Kadam. 21 with the dismissal of 1 after completing 3. Time for a DJ. This is the strength that I was speaking about, Rohit. He has got all kinds of shot in his quota, especially like to play across that offside. A lofted cover drive on the back foot, a punch, sometime a square cut, sometime a hook, sometime a pull. All kind of shots that he has already got in the quota. But today it is time to display all kind of shot that he has. The dugout of Udargad Mandrem will be saying that yes, a knock has been required. I was speaking about a partnership when Rishikesh Golu came in the middle of the journey, and now the partnership has been building. Reverse attempted, hitting, I think, on the non-striker, and the direct hit would have minded something of the leg by, says the umpire. Another single have been added of the extras. With that single, score has been moving to 26. 3 extras have been already given in this inning from the end of Udargad Morjim. But if you generally see the concern of bowling, it has been till now a brilliant one. Rishikesh Golu will be on to the striker's end. You can see the field changes from the end of Shreyas Kadam, because he knows that Rishikesh has an ability of playing that reverse, and because of what, a deeper backward point has been kept for protecting the reverse one. As I said, there is a protection inside a 30-yard circle. Cover point comes on a screen, collects the ball off. Nothing damage done. This is the talent that Sai Parab has been known for. Has been known in the form of an greatest all-rounder when it is said to be the history of Goa tennis cricket. This is the impact, this is the strength Sai Parab has been showing into this match. Bouncing the under track, getting some part as soon as the wicketkeeper Shreyas Kadam himself rolls back and collects the ball off. Another single of the leg byes has been added, and with that single, 27 runs can be already seen. I always say, if you are challenging a great target, the main thing is the partnership. That partnership is usually seen building up between Rishikesh and Rohit. Can it be a big one? Let us find out as the match continues. Lot of hard work needs to be done from the end of the batters. Reverse attempted, half a tracker, I already said. It is moving backward of the wicket into the third man region, and that's been going for an rolling boundary. 4 more runs have been added.
4 overs gone from here. 31 runs can be seen on the scorecard with the dismissal of 1 wicket. What will happen? Can this partnership that has been building between Rushikesh and Rohit continue to get a good target of 75 to 80 for Udargat Mandre, or can the bowling attacks of Udargat Borji come and break this partnership? We are going to move to Savlaram Shirodkar all the way from Satose with respect to his commentary. धन्यवाद डीजे. उपस्थित सर्व खेळाडूंचं पुन्हा एकदा या रजनीमध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आमदार चषकाचा थरार आपण अनुभवत आहोत आणि चौथी लढत मैदानाच्या आतमध्ये महत्वपूर्ण टॉस जिंकली उदरगत मोरजिम संघाने. टॉस जिंकल्यानंतर बॉलिंगचा निर्णय घेतला गेलाय आणि दुसऱ्या बाजूने बॅटिंगसाठी संधी दिली गेली उदरगत मांद्रेम संघ. सुरुवातीच्या 4 षटकांचा आपण जर विचार केला तर 1 गडी बाद धावफलकावरती 31 धावा, ज्यामध्ये गोलंदाज आपला बोलबाला सिद्ध करतात, गोलंदाज आपलं वर्चस्व गाजवतात सुरुवातीच्या 4 षटकात. परंतु यानंतर थोडीशी पार्टनरशिप झाली आहे, छोटीशी का होईना पार्टनरशिप बनली आहे मैदानामध्ये रोहित आणि त्याचबरोबर ऋषिकेश गावडे या 2 खेळाडूंमध्ये. आणि पार्टनरशिप तोडणं यशस्वी या ठिकाणी. गोलंदाज बघूया कुठला असेल की दुसऱ्या बाजूने एक चर्चा होते 5व्या षटकासाठी गोलंदाज मार्गावरती कोण असणार आहे. एका बाजूने मोरजिम संघ पहिला सामना एका मोठ्या धावफलकाच्या फरकाने विजयश्री संपादन केलेला आहे, तर दुसरा संघ उदरगत मांद्रेम संघाचा विचार करता पहिला सामना तुम्ही गमावलेला आहात, त्यामुळे या सामन्यात आपल्याला विजयश्री संपादन करणं हे अति आवश्यक आहे. गोलंदाजी मार्गवरती आशिष मेहरुल हा सज्ज होतोय. वैयक्तिक पहिले षटक पॉवर प्लेचं षटक हाताळताना फक्त 4 धावा खर्च करून अप्रतिम गोलंदाजीची सुरुवात ज्याच्या माध्यमातून करून दिली गेली आहे तो आशिष मेहरुल गोलंदाजी मार्गवरती. आमदार चषकाचा थरार आपण अनुभवतोय. सन्माननीय जीत आरुलकर साहेबांच्या माध्यमातून त्यांच्या संकल्पनेतनं ती होऊ घातलेली स्पर्धा आणि स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस रात्रीचा खेळ आपण अनुभवताय. चौथी लढत मैदानाच्या आतमध्ये आशिष मेहरुल 5व्या षटकात गोलंदाजी मार्गवरती. टप्पाचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स चेंडू मागे ऋषिकेश फ्रंटफूट वर आल्यानंतर कव्हरच्या दिशेने पॉइंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु इथे निर्धाव चेंडू. तिसऱ्या पंचांकडे मागणी घेतली जाते. बॅटिंग करणाऱ्या संघाने रिव्ह्यू घेतलाय. तिसऱ्या पंचांची इथे मदत घेतली जाईल व्हाईट बॉल साठी. ऑनफिल्ड डिसिजन फेअर डिलिव्हरी आहे. बघूया तिसरी पंच या ठिकाणी थोडीशी टीव्ही अंपायरची देखील मदत घेतली जाते. व्हाईट बॉल साठी रेफर केलं गेलं उदरगत मांद्रेम संघाकडनं. ऑनफिल्ड डिसिजन फेअर डिलिव्हरी आहे. तिसरे पंच आमच्या समवेत सन्मान्य सिद्धेशी हरमलकर उपस्थित झालेले आहेत. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा सांघिक धावफलकावरती नोंदवला गेलाय आणि सांघिक धावफलक जो स्थिरावलाय एका विकेटच्या मोबदल्यात धावफलकावरती 31 धावा. ऋषिकेश रोहित पार्टनरशिप बनली आहे मैदानामध्ये, परंतु समोर गोलंदाजी देखील आशिष मेहरुल. पुन्हा एकदा ऑफ स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. इथे बॅट आणि बॉलचा संपर्क झालेला नाहीये. चेंडू विकेट किपरच्या दिशेने. अजून एक निर्धाव चेंडू. धीरज पहिल्या षटकापासून गोलंदाजांचा दबदबा आहे आणि थोडासा डगआउट म्हणून देखील आवाज होतोय. आज सपोर्ट वर्ग बराच सारा आहे उदरगत मोरजिम संघासाठी. ढेर सारा सपोर्ट वर्ग देखील आहे. अल्टीपल्टीचा प्रहार. चेंडू शरीरावरती आदळलाय. आशिष मेहरुल इथे अचूक फेकी झाली आहे थेट या स्टँड वरती.
ऋषिकेश गावडेची खेळी संपुष्टात आली आहे. दुसरा धक्का उदरगत मांद्रेम संघाला बसलाय. ऋषिकेश याच्या रूपात 2 गडी बाद धावफलकावरती 31 धावा. पावलांचं रण वेगावर स्वार होऊन नियंत्रित गोलंदाजी कशी करावी याच्यासाठी ओळखला जाणारा आशिष मेहरुल याला गोलंदाजी मार्गवरती आपण बघितलं. परंतु त्यानंतर पॉलोथ्रो मध्ये पटकन चेंडूला गॅदर केलं गेलंय, उचल केली आणि योग्य दिशेने या स्टँड वरती परती आणि ऋषिकेशला परतीच्या दिशेने पाठवलंय. मैदानाच्या आतमध्ये अजून एक आक्रमक डाचाचा अष्टपैलू ओव्हरसीज आयकॉन खेळाडू राजेश सोरटे खेळपट्टीच्या आतमध्ये पावलं वळवतोय. मैदानाच्या आतमध्ये ताबा देखील घेतलाय रोहित याच्या बरोबरीने. 2 गडी बाद धावफलकावरती 31 धावा. 5व्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे आणि आता मात्र रोहित आणि राजेश सोरटे ही 3ऱ्या विकेटसाठी जोडी असेल मैदानात उदरगत मांद्रेम संघासाठी. ओहो हो, यावेळी फुल टॉस चेंडू थेट या स्टँड वरती. रोहित देखील क्लीन बोल्डच्या रूपात मैदानाच्या बाहेर जाईल. अजून एक धक्का बसला मांद्रेम संघाला. 3रा धक्का 31 धावांवरती. दोन्ही खेळाडू आता मात्र अगदी नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये असणार आहेत. एका बाजूने राजेश सोरटे, दुसऱ्या बाजूने गोपाळ. या अगोदरच्या चेंडूवरती आशिष मेहरुलची अचूकपैकी नॉन स्ट्राइक एंड वरती आपण बघितली. ऋषिकेशला मैदानाच्या बाहेर पाठवलं गेलंय आणि या चेंडूवरती नेमक्या फुलटॉस बॉल वरती विकेट. धीरज, फुलटॉस बॉल म्हटल्यानंतर निश्चितच लांब लचक प्रहार होणं रोहितच्या बॅटमधनं गरजेचं होतं, परंतु वेग देखील होता. परंतु काय नियंत्रण बघा ते स्टँड वरती आणि नशीब आपल्याकडे कमी असेल तर फुलटॉस बॉल वरती देखील विकेट जाऊ शकते. मैदानात आपण बघितलं 3 गडी बाद धावफलकावरती 31 असा स्थिरावलेला धावफलक आपण पाहतोय. 5व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. गेली कित्येक दिवस ज्या स्पर्धेची आपण आतुरतेने वाट बघत होता, कित्येक दिवस ज्या स्पर्धेची चर्चा होत होती आणि आज त्या क्रिकेटच्या रणसंग्रामासाठी हे क्रीडा रसिक देखील उपस्थित झालेले आहेत. तो क्रिकेटचा महाकुंभ मेळा पाहण्यासाठी आजचे पहिलं दिवस रात्रीचा खेळ आपण मैदानात अनुभवतोय. आजच्या दिवस रात्रीच्या या खेळातील ही 4थी लढत मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. गोपाळ नवीन खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. ओ, यावेळी बघा पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर अनियमित बाउन्स चेंडू मागे आणि ऑफस्टिकच्या बाहेर वळणारा हे गोलंदाजीचं विश्लेषण आहे आशिष मेहरुल याच्या गोलंदाजीमध्ये. पहिलं षटक घातताना फक्त 4 धावा खर्च केल्यात आशिषने, परंतु या षटकात एकही धाव दिलेली नाहीये. आतापर्यंत स्पर्धेत 3 मॅडन षटकं तुम्ही बघितली, 4थं देखील येऊ शकेल का? यावेळी ओव्हरबी चेंडू ऑन साइडला मनगटी फटका खेळून काढलाय. स्क्वेअर लेगचा फिल्डर येईल चेंडूवरती. एकच धाव, एक सिंगल आणि नेमक्या शेवटच्या बॉलवरती एक सिंगल धाव बनवली गेली आहे. मैदानात 5 षटकांचा खेळ संपलाय, परंतु आशिष मेहरुल 2 षटकांचा कोटा, ज्यामध्ये 1 विकेट आणि 5 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी आशिष मेहरुल याची मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघितली. पाच षटकांचा खेळ संपल्यानंतर 3 गडी बाद 32 असा धावफलक आपण पाहतोय. धीरज, पहिला सामना 65 धावांचा होता. मांद्रेम संघ 65 धावांचा पाठलाग करू शकला नाही, परंतु दुसरा सामना आपण जर बघितला तर मोरजिम संघ श्रेयस कदमची ती विस्फोटक खेळी 74 धावांची वादळी खेळी. मुख्य व्यासपीठावरती आपण बघू शकता सन्माननीय जीत आरोलकर यांच्या संकल्पनेतनं होऊ घातलेली आमदार चषकाची स्पर्धा आणि या स्पर्धेच्या मुख्य व्यासपीठावरती देखील उपस्थित झाले देखील पण मान्यवर मंडळी देखील पाहतोय. परंतु हा डगआउट मधला क्षण देखील मोरजिम संघाचा आहे. मोरजिम संघाच्या डगआउट मधले हे सपोर्टर देखील आपण पाहतो मुख्य स्क्रीनवरती.
सन्माननीय स्वप्नीलजी शेटगावकर आहेत, सन्माननीय सुहासजी शेटगावकर देखील आहेत आणि त्याचबरोबर मोरजिम संघासाठी हा उपस्थित झालेला खूप सारा सपोर्ट वर्ग देखील आणि त्याचमुळे की काय या सामन्यात बोलबाला राहिलेला आहे गोलंदाजीमध्ये उदरगत मोरजिम संघ. आपल्या गावासाठी आपल्या गावाच्या नावासाठी सपोर्ट करण्यासाठी हे सगळे क्रीडा रसिक आलेले आहेत. चला मैदानाच्या आतमध्ये 6वं षटक राजेंद्र दाभोलकर 6व्या षटकासाठी. सुरेख क्षेत्ररक्षणाची सजावट, एक डीप स्क्वेअर लेग, एक मिड विकेट, एक लॉंग ऑन, ऑफसाइड एक लॉंग ऑफ आणि एक फिल्डर जो कव्हरला. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू हलकाच बॅकफुट वरती जात कट करण्याचा प्रयत्न. थोडस प्रेशर मध्ये आहे उदरगत मांद्रेम संघ. एक निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा धावफलकात आणि 32 धावा धावफलकावरती. प्रेक्षक वर्ग रोमांचक सामना बघण्यासाठी उपराव रिचन मध्ये. आता मात्र फटका झाला लॉंग ऑनला. साई श्रामजी पहिल्या प्रयत्नात चेंडूची फेकी करेल गोलंदाजच्या दिशेने. एक सिंगल धाव बनवली गेली आहे. गोपाळ याच्या बॅट मधनं बनवलेली सिंगल धाव आणि परावर्तित झालेला धावफलक 33 धावांवरती. 3 गडी बाद 33 धावा. 6व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. राजेश सोरटे अजून एक ओव्हरसीज आयकॉन खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. यावेळी कव्हर पॉइंटला इथे मिस्टेक झाली आहे. डीप कव्हर पॉइंटच्या दिशेने बॅकअप खूप लांब ओरनं करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक आणि चेंडू यामधली शर्यत. चेंडूने जिंकली आहे. सीमारेषेचं केलं उल्लंघन. आमदार चषक चौकार. बॉल झाल्यानंतर 9व्या बॉलवरती बाउंड्री आली आहे. थोडस धावा देखील थांबल्यात परंतु चौकार षटकार तुम्हाला टोलवत सिंगल डबल धावा देखील मैदानात चालवणं गरजेचं. चौकारणीशी परावर्तित झालं धावफलक 37 धावांवरती. यावेळी पुन्हा एकदा मिनी हेलिकॉप्टर जमनीरगाच्या सहाय्याने फटका डीप लॉंग ऑनला. साईज पहिल्या प्रयत्नात पुन्हा एकदा स्क्रीन वरती आलाय. सिंगल निशी. आता मात्र धावफलक 38 धावांवरती. एका बाजूने एक चौकार 5 धावांवरती राजेश सोरडे आणि दुसऱ्या बाजूने गोपाळ वैयक्तिक 2 धावांवरती स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने खेळतोय. यावेळी पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू. बॅटची बाहेरील कडा. शॉर्ट थर्डमॅनचा फिल्डर. चांगलं क्षेत्ररक्षण. धाव घेण्यापासून रोखलंय फलंदाजांना आणि अजून एक निर्धाव चेंडू. अप्रतिम दर्जाची अचूक गोलंदाजी उदरगत मोरजिम संघ. अचूक टप्प्यावरची देखील गोलंदाजी मैदानात आपण पाहतोय या आमदार चषकाच्या माध्यमातून आपला दुसरा सामना खेळत असताना. यावेळी पुन्हा एकदा अवे फ्रॉम द बॉडी. पुन्हा एकदा चेंडू हाताळलाय. निर्धाव चेंडूने मैदानात 6व्या षटकाची समाप्ती झाली आहे. खेळ संपलाय तो 6 षटकांचा 6 ओव्हरचा आणि धावफलकावरती 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 38 धावा. पॉवर प्लेचा इशारा केला गेलाय आणि आता मात्र धीरज बेस्ट वर्सेस बेस्टचा मुकाबला. 2 संघातील 2 दिग्गज आयकॉन खेळाडू आमने सामने भिडलेत. गोलंदाजी मार्गवरती आहे. बॅटिंगच्या पॉवर प्लेच्या षटकात श्रेयस कदम आणि दुसऱ्या बाजूने मिस्टर राजेश सोरटे स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. इनिंग दरम्यान जवळपास 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. सांघिक धावफलक 38 धावांवरती. 70-75 तुम्हाला या सामन्यात गाठावी लागेल कारण सुरुवातीच्या 4 ते 5 षटकात खूप कमी धावा. गोलंदाजांचा बोलबाला राहिलाय, दबदबा राहिलाय परंतु इथे मात्र स्लॉग षटकात तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल. 4थ्या गिअर मध्ये बॅटिंग मैदानात आता मात्र उदरगत मांद्रेम संघाच्या फलंदाजांना करावी लागेल. क्षेत्ररक्षणात असलेले निर्बंध आणि आता मात्र बॅटिंगच्या पॉवर प्लेच्या षटकात श्रेयस. अकुटापचा चेंडू. फटका मिस टायमिंग झालाय. लॉंग लेगच्या दिशेने फाईन लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास झालाय आणि आता मात्र चेंडू वेगाने जलद गतीने डीप फाईन लेगचं उल्लंघन करतोय. सीमारेषा पार. 4 धावा.
4 धावेनिशी धावपलक आता मात्र 42 धावांवरती पोहोचलाय. संपूर्ण इनिंगचा विचार करता एकही षटकार झालेला नाहीये. जवळपास एकूणच इनिंग मध्ये 7 चौकार हे उदरगत मांद्रेम संघाकडे देखील आपण पाहतोय. मोठ्या फटक्यांपासून रोखलंय. मैदानात जरी अप्रतिम दर्जाचे फलंदाज असले तरी गोलंदाजीतली ती ताकद आपण मैदानात उदरगत मोरजीम संघाकडे देखील पाहतोय. 3 गडी बाद 42 असा धावपलक. 7वं षटक बॅटिंगच्या पॉवर प्ले हलकासा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला गेलाय. एक मिड विकेट, एक लॉंग ऑन आणि कव्हरचा फिल्डर शॉर्ट कव्हरला आणि मिड ऑफचा फिल्डर आता मात्र डीप लॉंग ऑफच्या दिशेने सज्ज असेल. यावेळी ओव्हर पिच चेंडू स्लॉट मध्ये मिळालाय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे दमदार प्रहार बऱ्याच वेळानंतर निघालाय. राजेश सोरटेच्या बॅट मधनं आमदार चषक षटकार. होती संजीवनी देणारा फटका मैदानाच्या आतमध्ये राजेश सोरटेच्या बॅट मधनं आणि सांघिक धावफलक देखील परावर्तित. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर गेलाय आणि राजेश सोरटे हाच फटका कव्हरच्या दिशेने कव्हर पॉइंट रिचन मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा सांघिक धावफलकात आणि स्थिरावलेला धावफलक. 3 विकेटच्या मोबदल्यात 48 धावा. यावेळी ओव्हरपी चेंडू, यावेळी फटका थोडासा फसलाय. क्षेत्ररक्षक अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाला दाद द्यावी लागेल. एकदा टाळ्या व्हायला हरकत नाही फिल्डिंग साठी. काय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण साई परब यांना देखील आपण पाहतोय. आणि जो चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा होता त्याला थांबवलं गेलंय. अशा पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण होत राहिलं तर अचूक गोलंदाजी देखील त्याच पद्धतीने होईल मैदानात. 2 धावा वाचवलेल्या, एकच धाव इथे एकच धाव बनवली गेली आहे. म्हणजे साई परबने 3 धावा आपल्या टीम साठी वाचवल्यात आणि सांघिक धावफलक 49 धावांवरती. गोपाळ आता मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडच्या दिशेने. यावेळी पुन्हा एकदा मिड ऑफच्या डोक्यावरनं लॉंग ऑफ रिजन मध्ये अनिकेत झेल खाली डीप लॉंग ऑफला सुरेख झेलाचं प्रात्यक्षिक मैदानाच्या आतमध्ये. गोपाळची खेळी समाप्त. 4था धक्का धावफलकावरती 49 धावा. नेमका शेवटचा चेंडू बाकी. धावफलकावरती 4 गडी बाद 49 धावा आणि मैदानाच्या आतमध्ये राम योगेश हा फलंदाज ताबा मिळवतोय. ओव्हरचा विचार करता सुरुवातीच्या 2 बॉल वरती आक्रमण करणं पसंत केलं होतं फलंदाजाने. राजेश सोरटे याने सुरुवातीच्या 2 चेंडूवरती 10 धावा बनवल्या, परंतु त्यानंतर वापसी म्हणजे नेमकं काय हे गोलंदाजीमध्ये श्रेयस कदमच्या गोलंदाजीमध्ये आपण बघितलं. त्यानंतरच्या पुढच्या 3 चेंडूमध्ये 1 धाव खर्च केली आहे आणि विकेट देखील त्याने प्राप्त केली आहे. यावेळी बघा पुन्हा एकदा फ्रंटफूट वरती येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. नॉन स्ट्राईक वरती फेकी आणि बॅकअप नसल्या कारणाने फेकी देखील थोडीशी उशिरा आली. एक सिंगल आणि सिंगल निशी 50 धावा धावफलकावरती. जवळपास 7 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 4 विकेटच्या मोबदल्यात 50 धावा धावफलकावरती. सर्वोच्च धावफलक आपण बनवताना बघितलं. ज्या संघाने आता मात्र मैदानात टॉस जिंकला तर गोलंदाजी घेतली, नेमक्या त्याच मोरजीम संघाने
आजच्या दिवसातील सर्वोच्च धावफलक श्रेयस कदम याच्या 74 धावांच्या जोरावरती 113 धाव बनवल्या होत्या आणि तो सामना देखील एका मोठ्या धावफलकाच्या फरकाने विजयश्री संपादन केला होता. यावेळी आता मात्र शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्गवरती गीतेश गोलंदाजी मार्गवरती भैरवी घालणार षटक हाताळण्यासाठी. राम योगेश आणि दुसऱ्या बाजूने राजेश सोरटे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. 50 धावा धावफलकावरती झालेल्या आहेत. फिल्डिंग मध्ये बदल आपण बघू शकता. एक डीप स्क्वेअर लेग, एक मिड विकेट आहे समोर. ऑन साइडला डाऊन द ग्राउंड लॉंग ऑन, एक फिल्डर समोर लॉंग ऑफ, एक डीप कव्हर, एक शॉर्ट कव्हर पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मॅन आणि शॉर्ट पॉइंट लेग, एक शॉर्ट कव्हरला देखील आहे. अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत या सामन्यात उदरगत मोरजिम संघाकडे देखील आपण पाहतोय. गीतेश शेवटच्या षटकासाठी. यावेळी ओव्हर चेंडू ओव्हर द कव्हर खेळण्याचा प्रयत्न. डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक बॅकअप देण्यासाठी थांबलाय परंतु इथे एकच धाव. एका धाववरती समाधान आणि सिंगल निश्चित धावफलक 51 धावांवरती. 51 धावा धाव चौथ्या स्थानी बॅटिंग करण्यासाठी आल्यानंतर जवळपास 2 षटकार 2 चौकाराच्या जोरावरती अचूक खेळी मैदानाच्या आतमध्ये 6व्या विकेटसाठी 5व्या विकेटसाठी पार्टनरशिप मैदानात. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटक्यात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग प्रहार आणि विकेट किपर श्रेयस कदम झेल खाली. झेलात रूपांतर केलं गेलंय. राजेश सोरटेची एकाकी झुंज इथे असफल राहिली आहे. निम्मा संघ डगआउटच्या दिशेने. उदरगत मानरेम संघ 5 गडी बाद धावफलकावरती 57 धावा. मध्ये 5 गडी बाद धावफलकावरती 57 धावा. निम्मा संघ हा गेल्या पावली माघारी परतलेला आहे परंतु इथे स्लॉक षटक. इथे आल्यानंतर प्रत्येक बॉल वरती तुम्हाला आक्रमण करणं पसंत करावं लागेल. अंतिम षटकातील 3 बॉलचा खेळ शिल्लक. धावफलकावरती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 57 धावा. गीतेश ज्याच्या विरोधात षटकार ठोलवल्यानंतर त्याच राजेशला मैदानाच्या बाहेर पाठवले गीतेशने. यावेळी वैभव देखील पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण करण्याच्या प्रयत्नात मिड विकेटच्या दिशेने फटका खेळतोय आणि एकच सिंगल निश्चित धावफलक. आता मात्र 58 धावांवरती. आज स्पर्धेचा पहिला दिवस आपण अनुभवताय. उद्या असेल स्पर्धेचा दुसरा दिवस. उद्या देखील तगडे 5 संघ आमच्या समोर या ठिकाणी आणि त्याचबरोबर 5 संघांपैकी 10 ओव्हरसीज आयकॉन खेळाडू देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून तुमच्या भेटीला येणार आहेत. आज एकापेक्षा एक दर्जेदार खेळाडूंनी खेळी साकारली या मैदानावरती. श्रेयस कदमने देखील प्रेक्षकांची मनं जिंकली आजच्या रात्रीमध्ये. ओहो हो अल्टीपल्टीचा प्रयत्न. यष्टा उद्ध्वस्त केल्यात. बेस ब्लिंक झाली आहे. राम योगेशची खेळी समाप्त. 6 धावफलकावरती 58 धावा. एसडीजे गडी बाद 58 असं धावफलक आणि नवीन खेळाडू शुभम मैदानाच्या दिशेने. अंतिम षटकात ज्या गोलंदाज गीतेशच्या विरोधात षटकार राजेशने डोलवला आणि नेमक्या पुढच्याच बॉलवरती कमबॅक करत गीतेशने त्याच राजेशला मैदानाच्या बाहेर पाठवलंय. त्यानंतर राम योगेशला देखील यष्टा उद्ध्वस्त करून मैदानाच्या बाहेर पाठवलंय. यावेळी शेवटचा बॉल देखील अचूक हाताळला गेलाय. ब्लॉक
होलमध्ये या ठिकाणी चेंडू खेळला गेलाय आणि शेवटच्या बॉलवरती धावबाच्या रूपात अजून एक खेळाडू बाद होईल. 7 गडी बाद, 58 असा धावफलक आहे आणि या मात्र खेळाडू ज्याने डबल डिजिट धावा बनवल्यात इनिंग मध्ये राजेश सोरटे 8 बॉल मध्ये 22 धावा आणि त्यानंतर सगळे खेळाडू सिंगल डिजिट धावा बनवत मैदानाच्या बाहेर गेलेत. परंतु दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजीचं विश्लेषण आपण पाहतोय ज्यामध्ये आशिष मेहरुल 2 षटक 5 धावा 1 विकेट, साई परब 2 षटक थोडस महागडा राहिलाय 22 धावा 1 विकेट, परंतु श्रेयस कदम देखील 2 षटकात 14 धावा 1 विकेट आणि शेवटचं षटक बघा गीतेश 1 षटक 8 धावा 2 विकेट प्राप्त केलेत. हे होतं गोलंदाजीचं विश्लेषण उदरगत मोरजिम संघासाठी देखील. परंतु सामन्यात 59 धावांचं टार्गेट, सलगचा दुसरा सामना विजयश्री संपादन करून या ठिकाणी मोरजिम संघ पुढे आपलं आव्हान पुन्हा एकदा जिवंत ठेवणार आहे का? यस, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये होईल बदलाव. दुसऱ्या इनिंगच्या सुरुवातीला आमचे मार्गदर्शक गुरुवर्य बादल सर असणार आहेत तुमच्या समवेत दुसऱ्या इनिंग मध्ये. थँक्यू सावळाराम, थँक्यू डीजे. जय मानेस या टुर्नामेंटाक आपली उपस्थिती लावून या टुर्नामेंटाची शोभा वाडयल्या. आता आम्ही हांगा तांकां सगळ्यांक पुष्पगुच्छ भेटून तांकां येवकार करतले. पहिल्या सुवातेर आमचे ZP मेंबर मोरजिम श्रीमती तारा हडफडकर, मागता सगळ्यांनी जोरान ताळयो मारून त्यांचे हांगा स्वागत करचे सगळ्या मानेस्तांचे. दुसऱ्या सुवातेर राधिका पालयेकर ZP मेंबर आरांबोल, तसेच पालयेचे सरपंच राधा परब हेंकाय फुलां भेटून तांकां येवकार करतना तसेच धरती नागोजी केरी सरपंच, विलेज पंचायत मांद्रेमचे सरपंच किरण सावंत, शिल्पा नाईक आगरवाडा चोपडेम पंच मेंबर. मागता जशी नावां घेता सगळ्यांनी मातशे उबे रावचे पुष्प फुलां स्वीकारपाक. स्वप्नील नाईक पारसेम पंच, अजित मोरजकर पारसेम पंच, सचिन राऊत पंच मेंबर विलेज पंचायत आगरवाडा चोपडेम, मनोहर पेडणेकर पंच मेंबर विलेज पंचायत तुएम, शेवणी हडफडकर पंच मेंबर विलेज पंचायत मांद्रेम, सागर परब डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत विरनोडा, स्वप्नील शेटगावकर पंच मेंबर विलेज पंचायत मोरजिम, रंजना परब पंच मेंबर विलेज पंचायत पालियम, सेबेस्टियान सेमाव जे ग्राउंड मालक आसा आणि त्यांच्या बरोबर ज्यांच्यानी आमकां हो ग्राउंड उपलब्ध करून दिला त्या सगळ्या ग्राउंड मालकांचे आम्ही मना काळजांतल्यान आभार मानता. देव बरें करूं तुमकां, तुम्ही आमकां हो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक ही जमीन आमकां तुम्ही दिली त्या बद्दल तुमचे खरे मना काळजांतल्यान आभार. अजय गाड डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत केरी, सुलक्षा नाईक पंच मेंबर विलेज पंचायत तुएम, राजेश मांद्रेकर
पंच मेंबर विलेज पंचायत मांद्रेम, सागर तिळवे पंच मेंबर विलेज पंचायत पालियम, सातन फर्नांडिस पंच मेंबर विलेज पंचायत आरंबोल, प्रजॉय फर्नांडिस पंच मेंबर विलेज पंचायत आरंबोल, गुणाजी ठाकुर पंच मेंबर विलेज पंचायत आरंबोल, तसेच आमचे पत्रकार मित्र मकबूल मालगीमनी, निवृत्ती शिरोडकर आणि विठोबा बागळी, फोटू शेडगावकर पंच मेंबर, तसेच दयानंद मांद्रेकर आणि राजेन शेडगावकर, तसेच मान्यवर कक्षान उपाध्यक्ष असलेल्या सगळ्या माणसांचे हांगा स्वागत करता आम्ही. आमदार चषक 2026 पावर्ड बाय उदरगत मांद्रे इन द मेमरी ऑफ लेट श्री प्रदीप हडफडकर. तुषार धन्यवाद तुषार. देव बरा करो गावाल्यानो. सन्माननीय आमदार अजितभाई आरोलकर यांच्या संकल्पनेतून कैलासवासी प्रदीप हडफडकर स्मरणार्थ उदरगत मांद्रेम आयोजित आमदार चषक 2026 रणसंग्राम तुमच्या भेटीसाठी. आणि आजच्या पहिल्या रजनीमधली चौथी लढत टॉस जिंकून फिल्डिंगचा निर्णय घेतला उदरगत मोरजी संघान आणि उदरगत मांद्रेम संघाक रोखून धरला 58 रनचा. 59 पाठलाग मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. 9 खेळाडू सर्कल मध्ये फक्त 2 खेळाडूंचा प्रोटेक्शन आणि या स्थितीमध्ये सलामीची जोडी साई परब आणि त्याला साथ देताना अनिकेत शेटगावकर आणि साई परब या जोडीवर जबाबदारी असा ह्यो पॉवर प्ले फोडण्याची, ह्यो चक्रव्यूह भेदण्याची. कितपत त्याच्यात यशस्वी होतले. चौथं बॉल टप्प पडल्यानंतर बाहेरच्या अंगान वळलेलो उरलेला काम विकेट किपरकडे. जरी धावसंख्या बोर्डावर कमी दिसली ना तरी ह्यो सामनो रंगतदार होतलो. शेवटच्या ओव्हरीच्या शेवटच्या बॉल पर्यंत गेलो तरी आश्चर्य वाटाक नको, कारण दोन्ही बाजून तोडीस तोड खेळाडू असत. महाराष्ट्र गाजवलेले राज्य स्तरावरचे, राष्ट्रीय स्तरावरचे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचा सुद्धा अनुभव असणारे बरेच क्रिकेटपटू या स्पर्धेत सहभागी झाले. कारण ही स्पर्धा असा मानाची, अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची. पहिल्या ओव्हरीचे 5 बॉल सरले आणि 5 बॉल मध्ये राजेश सोरटेन खर्च केलो फक्त आणि फक्त 1च रन. या ओव्हरीचं शेवटचं बॉल लॉंग ऑफच्या दिशेन फिल्डरच्या मस्तकावरसून ज्याच्याकडसून फायदो तोच माझो भायगो आणि या ओव्हरीत भायगो ठरलो अनिकेत शेटगावकर. शेवटच्या बॉलवर आमदार चषक षटकार. पहिल्या ओव्हरीत एकूण धावसंख्या झाली 7. पुण्यावरसून ज्यांका या स्पर्धेसाठी खास बोलवणा केला गेला राजेश सोरटे. 2025 मधली वेदांत 11 हरमलची स्पर्धा, या स्पर्धेचो मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार ज्या खेळाडूच्या नावे त्या राजेश सरांका बघितल्यात. पहिल्या ओव्हरीसाठी बॅटिंग सुद्धा राजेशने खूप छान केली. 8 बॉल मध्ये 22 रन आपल्या संघासाठी, 2 षटकार आणि 2 चौकारांनिशी. पण आजच्या दिवसात जी गाडी फॉर्मसाठी आमच्या आमदार चषकामध्ये प्रयत्न तसा बॉलिंग मार्कवर बघा सांगली एक्सप्रेस विजय पावले. बॅटिंग मध्ये दोनही इनिंग मध्ये खूप जास्त काय करामत करू शकले नाही विजय सर.
त्याची सगळी भरपाई त्यांना बॉलिंगमध्ये करूची असा. पहिल्या ओव्हरीत राजेश सोरटेन खर्च केले फक्त 7 रन आणि यावेळी बॉलिंग मार्कवर विजय पावले. वेदांत 11 हरमल 2023 या स्पर्धेचो अंतिम सामन्याचो मॅन ऑफ द मॅचचो पुरस्कार विजेते खेळाडू असत विजय पावले. दुसऱ्या ओव्हरीचं पहिलं बॉल मिड ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण सुंदर लाजवाब अप्रतिम आणि दर्जेदार. एक रनसाठी संघर्ष चालू असा कारण या जागेवरून हरणा कोणाकच आवडाचा नाही. एक पराभव आतापर्यंत उदरगत मांद्रेम संघाचो, एक विजय उदरगत मोरजिम संघाचो आणि त्यामुळे या दोन्ही टीमसाठी या सामन्याचो विजय खूप महत्वाचा असतो. पण सध्या तरी पावलेंचो विजय बॉलिंग मार्कवर. डीप मिड विकेटच्या मस्तकावरसून वडाची साल पिंपळाक आणि पिंपळाची साल वडाक. आमदार चषक दमदार षटकार. या साई परबचो विजय पावले सारख्या मातब्बर खेळाडू विरुद्ध ही आडवी बॅट मिड विकेटच्या मस्तकावरसून मस्तक पे दस्तक. उदरगत मांद्रेम आयोजित आमदार चषक षटकार. बदललो धावफलक या षटकारानंतर 13 रन्सावर. थोडीशी चलबिचलता, थोडीशी चर्चा, थोडासा टेन्शन नक्कीच होताला कारण स्कोरबोर्डावर धावसंख्या खूपच कमी होती. 58-59 चो तुमका बचाव करूचो असा. षटकार तर बसलो, त्यानंतर अजून एक षटकार मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आणि चेंडू फिल्डरच्या वड्यात येऊन पडलो. ज्या बॅटरने यापूर्वी षटकार मारलो तो पुढच्या बॉलवर माघारी परतलो. कोंडीचे भाटी आणि भाटीचे कोंडी. गाणी सुंदर सुंदर पैलवान आला पण येतो रविवार लक्षात ठेवा. या रविवारी मराठी संगीताचो पैलवान येता गोवा राज्यात आणि त्याची गाजलेली गाणी गुलाबी साडी लाली लाल लाल नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे राया मला नऊवारी साडी पाहिजे आणि सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय हाय काळी बिंदी काळी खुर्ती भेटाना नदीच्या काठाशी. आणि याचबरोबर अनेक मराठी गाणी ज्याच्या सुमधुर आवाजातून गाजली सजली फुलली रुजली. ता नाव रविवारी तुमच्या भेटीसाठी आमदार चषकाच्या निमित्तान संजू राठोड. आणि त्यामुळेच तुमका सांगणं असा येतो रविवार राखीव ठेवा. सन्माननीय आमदार जीतभाई आरोलकर यांच्या संकल्पनेतल्या या आमदार चषकासाठी विजय पावले यांचं पुढचं बॉल. बॅटची कड घेऊन चेंडू गली क्षेत्रामध्ये बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने फील्ड झालो. रन घेण्याची संधी नव्हती. धावसंख्या स्थिरावलेली 13 रन्सावर. नवीन फलंदाज आशिष मेहरुल अजून एक वलयांकित नावाचा. बॅटची कड परत एकदा शॉर्ट थर्ड मॅचच्या दिशेने चेंडूचा प्रभास. विजय पावले आशिष मेहरुल एकत्र बराच क्रिकेट खेळलेले असत. एकमेकांचे सवयी माहिती असत. स्ट्रॉंग पॉइंट वीक पॉइंट दोघांनी हेरलेले असत. अगदी मालवणी कोकणीत सांगायचा तर कोणाचा कारला किती कडू असा दोघांका बऱ्यापैकी माहिती असा. आणि त्यामुळेच सध्या सन्मान देणारी बॅटिंग आशिष मेहरुल यांच्याकडून. खरा तर आशिष मेहरुल श्रेयस कदमच्या आधी बॅटिंगला येण्याची रणनीती अगदी स्पष्ट असा. विजय पावले सरांची ही तलवार थोडीशी बोथट करायची या इराद्यान. धावसंख्या झाली 14. दुसऱ्या ओव्हरीचो शेवटचा बॉल गती परिवर्तन. आखो टप्प्याचो चेंडू होतो. रानल्यान टोपभर आणि वाढल्यान वाटीभर. डॉट बॉल निशी 2 ओव्हरींचो खेळ सरलो. 14 रन्सावर करूचे असत टोटल 59 रन्स.
शिल्लक 36 बॉल मध्ये करूचे असत 45 रन झाले 14 2 ओव्हरींचा खेळ संपलो पहिल्या ओव्हर मध्ये 7 रन्स खर्च केले विजय पावले सरांनी मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची ही पहिली ओव्हर होती लगोलग मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या ओव्हर मध्ये पहिल्या ओव्हरीत राजेश सोरटे दुसऱ्या ओव्हरीत विजय पावले दोघांनी खर्च केले प्रत्येकी 7 रन विजय पावले सरांच्या नावावर 1 विकेट आणि यावेळी बॉलिंग मार्कवर राजेश सोरटे करामत करूची लागतली चमत्कार करूचो लागतलो ज्याप्रमाणे राजेश यांनी बॅटिंग मध्ये आपल्या टीमसाठी योगदान दिला आता गरज असा बॉलिंग मध्ये या खेळाडूंकडून चमत्कार होण्याची तिसऱ्या ओव्हरीचा पहिलो बॉल फटको तर मोठो सजवलेलो लॉंगॉन 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 चेंडूच्या खाली आणि दुसऱ्या विकेटचा पतन आशिष मेहरुल माघारी परतले वैयक्तिक एका आणि सांघिक 14 रनचा वर वाल्या सायकल वाल्या ब्रेक लावून थांब गाणा सुद्धा डिझाईन खास निवडला कारण या स्पर्धेत विजेत्या संघाच्या 13 खेळाडूंका फसिनो स्कूटर असा उपविजेत्या संघाच्या 13 खेळाडूंका इलेक्ट्रिक सायकल असा आणि सेमी लुझर दोन्ही टीमच्या खेळाडूंका गिअर्ड सायकल असा मॅन ऑफ द सिरीज साठी यामाहा बाईक आणि अशा अनेक लाखो रुपयांच्या बक्षिसांची ही मानाची अभिमानाची स्पर्धा राजेशने विकेट मिळवली त्यानंतर पॅडच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास रनआउटची शक्यता होती पण जोपर्यंत राजेश सोरटे शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने जातात चेंडू अडवतात उचलतात तोपर्यंत 1 रन अगदी सहज पूर्ण झालो या ओव्हरीचा ह्यो पहिलो रन पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळवली राजेश सोरटे यांनी धावसंख्या स्थिरावली 15 चेसिंग द टार्गेट 59 उदरगत मोर्जी एक विजय तर आपल्या नावे असा अजूनही संघाचो एक हुकमी एक्को डगआउट मध्ये बसलो लक्ष त्याच्याकडे पण असतलो पण या पूर्वीच्या मॅच मध्ये 3-10 अशा स्थितीमध्ये 65 धावांची भागीदारी श्रेयस कदमच्या सोबत ज्यांनी केले ते राजू दाभोलकर सर नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने दांडी गोल एक वेगवान चेंडू राजेश सोरटेचो आणि इतक्या वेगात चेंडू इलो बॅटरला काय कळलाच नाही मालवणी संघाचा तर इतको वेग की स्टंप्सला पडली भेग जणू काय बॅटरने सांगितलं आणि राजेश सोरटेने त्यांची इच्छा पूर्ण केली डीजे मनपूर्वक तुमचे आभार मराठी गाण्यांका सुद्धा काही चांगले सुगीचे दिवस आणि पहिला मराठी गाणा अमेरिकेच्या टाइम स्क्वेअर वर झळकला ता गाणा होता गुलाबी साडी आणि त्या गाण्याचे गीतकार गायक येतात आपल्या भेटीसाठी येत्या रविवारी याच स्पर्धेत सन्माननीय आमदार जीतभाई आरोलकर यांच्या माध्यमातून संजू राठोड AK7 मोर्जीच्या मैदानावर न्यू बॅटर सतीश साईरामजी इल्या साईरामजीची कठीण परीक्षा घेतली राजेश सोरटे यांनी आगोकी गोलंदाजी म्हणजे काय असता यापूर्वीचो क्लीन बोल्ड जेव्हा बघितलो ना पूर्वीच्या काळी वेस्ट इंडिजचे गोलंदाज ज्याप्रमाणे बोल्ड काढायचे आणि स्टंप्स अक्षरशः तीर मिरत 3 गुलांटे घ्यायचो अगदी त्याच प्रकारचो बॉल होतो यापूर्वीचो धावसंख्या 15 वर तिसऱ्या ओव्हरीचो चौथो बॉल सरलो 5वो चेंडू असतलो सायकर यांच्या दिशेने शैलेश माफ करा साईश स्ट्रायकर एंडवर अजून एक डॉट बॉल जबरदस्त विस्फोटक डायनामिक गोलंदाजी सध्या राजेश सोरटे सरांकडून अचूक टप्प्यावर त्यांचे पडणारे चेंडू असत ज्याप्रमाणे अमेरिकेची मिसाईल अगदी योग्य जागी पडतात तबाही मचावतात त्याचप्रमाणे राजेश सोरटेंची गोलंदाजी
हलक्या हाताचा ड्राईव्ह कव्हर पॉइंटच्या दिशेने एक सिंगल तर असा, दुसऱ्याचा प्रयत्न असा, पण राजू दाभोलकर सरांनी दुसरं रन्स नाकारलो. कारण राजू सरांका माहिती असा आपणाक धावा फटकावण्यासाठी पाठवलेला असा, धावा चोरण्यासाठी नाही. धावा चोरण्याच्या नादात रनआउट होण्यापेक्षा एक सिंगल परवाडलो, ही रणनीती वापरली. 3 ओव्हरींचा खेळ सरलो, रन झाले 16 आणि इक्वेशन बदलला. 30 चेंडू 43 धावांची गरज. डीजे AK-47 मोरजीचा या मैदान आणि लकी ड्रॉ असा, लकी ड्रॉ मध्ये 200 रुपयामध्ये तुमका शेती उपयोगी एक बैल तुमका तुमच्या घरात घेऊन जाऊक मिळतलो, जो बैल समोर ठेवलो असा. आणि या ग्राउंडचा आणि बैलाचा एक जुना नाता असा. AK-47 या ग्राउंडचा नाव असा, पण त्या रायफल वरसून नाही असा. या मैदानावरचो एक फेमस पाडो होतो, बरीच रणांगणा ज्यांनी गाजवली आणि त्या पाड्याचं नाव होता AK-47. त्या पाड्याच्या स्मरणार्थ या मैदानाचं नाव झाला AK-47. ह्या उदाहरण तुमका का सांगितलंय तर आमच्या कोकणातले पाडे मालक आपल्या पाड्यांवर किती प्रेम करतात, आपल्या घरातल्या सदस्याप्रमाणे त्याका वाढवतात, त्याका वागणूक देतात. कधीतरी तो जखमी झालो तर आपल्या हातान त्याच्यावर हळद लावतात, मलम लावतात आणि तो जागो असेपर्यंत त्याच्या बाजूक बसान राहतात. आणि ह्या प्रेम आपल्या पाड्यांवर कसा करूचा ह्या फक्त कोकणातले पाडे मालकच दाखवू शकतात. त्याचा या उदाहरण असा, पाड्याच्या स्मरणार्थ या ग्राउंडचा नाव असा AK-47. थार गाडी मध्येच लागली कोणाची तरी, थार गाडी पार्क झाली, जरा कृपया योग्य जागी नेऊन ठेवा. थार गाडी जरा काढा. 3 ओव्हरी सरले, चौथ्या ओव्हरीसाठी परत एकदा विजय पावले. खटक्यावर बॉट आणि जाग्यावर पलटी. चौथ्या विकेटचा पतन 16 रनचावर चौथ्या ओव्हरीच्या पहिल्या बॉलवर. फोटो माझा काढ आणि फोटो काढण्यासाठी या आवाजाचा रेकॉर्डिंग करण्यासाठी या, रील बनवण्यासाठी या, व्हिडिओ करण्यासाठी या. कारण या जगप्रसिद्ध आवाजाचा जादूगार येता याच मैदानावर AK-47 मैदानावर सन्माननीय आमदार जीतभाई आरोलकर यांच्या माध्यमातून आमदार चषक 2026च्या निमित्तान येत्या रविवारी. आणि म्हणूनच तुमका सांगलंय, तुमची जी काय कामा पुढच्या 2 दिवसाची असत उद्याच्या दिवसात पुरी करा. रवलेली सोमवारवर ढकला आणि आयतवार राखीव ठेवा आमदार चषकाच्या अखेरच्या रजनीसाठी. विजय पावले पहिल्याच चेंडूवर मिळवली विकेट विजय सरांनी. आपल्या संघासाठी आपल्या टीमसाठी ही महत्वाची विकेट. 16 धावा 4 विकेटचा पतन करूचे असं टोटल 59. या उरीचा दुसरा बॉल स्टिअर केलो, पॉइंटच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न. विकेट किपर एक सुरेख झेल आणि इल्या पावली माघारी परतलो. किरण 16 रनचा. कायच कळलं नाही. ज्या वेगान गेल्या महिन्यामध्ये गॅस सिलेंडरचा स्टॉक संपवतो त्या वेगात ह्यो बॉलर बॅटर इलो आणि गायब सुद्धा झालो. मालवणी कोकणीत सांगायचा तर सोमा इलो आणि पाठपरुळा करून गेलो. पण यावेळी लक्ष असलो सिक्सर किंग कडे. बांद्र्याचं वंडर बॉय श्रेयस कदम इतक्या खाली का रवलो तो प्रश्न तर असा, पण समोर विजय पावले ऑन अ पॉसिबल हॅट्रिक. हॅट्रिकची सुवर्ण संधी विजय सरांकडे. श्रेयसने सन्मान दिलो या बॉलवर. शॉर्ट पाईन लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, शॉर्ट स्क्वेअर लेगवर फील्ड झालो.
डॉट बॉल. श्रेयस कदम ह्या नाव लक्षात ठेवा. दुबईमध्ये जहीर कालिया या पाकिस्तानी बॉलरला सलग 3 षटकार मारून भारताचा पाणी ज्यांनी पाजला ताच या नाव. महाराष्ट्राचो बँड्राचो आणि भारताचो वंडर बॉय सिक्सर किंग श्रेयस कदम. लांब लचक षटकार मारण्यासाठी तो प्रसिद्ध असा आणि या मैदानावर आज दुसऱ्या सामन्यामध्ये 23 बॉल मध्ये 74 धावांची वैयक्तिक अतिशय पारी त्यांनी खेळलेली असा. श्रेयस त्याच्यातले 4 आता गरजेचे असत. रन झाले 16. टेनिस क्रिकेट असाने, लेदर क्रिकेट, मर्यादित षटकांचा असाने किंवा T20 बॉलरला सन्मान देणारे बॅटर थोडेसे कमी झाले. कारण एक वाक्य असा, आदर आणि चादर जर चुकीच्या माणसाक दिली तर आपण उघडा पडण्याची शक्यता. पण श्रेयस कदमने आदर दिलो विजय सरांका, कारण तेका माहिती या नावाची दहशत काय असा. 17 धाबा 5 विकेट ह्यो एक ऐतिहासिक स्कोरबोर्ड असा. झिम्बाब्वे संघाविरुद्ध भारतीय संघाची झालेली पडझड 17 फॉर 5. पण त्यानंतर कपिल देव निखंज सरांचा वादळ. त्या वादळी कामगिरीची पुनरावृत्ती आज गरजेची असा. 59 तुमका करूचे असत. उदरगत मोरजी संघ सलग दुसऱ्या विजयाच्या प्रतीक्षेत आणि उदरगत मांद्रेम संघ पहिल्या विजयाच्या शोधात. या एकेरी धावेनिशी धावसंख्या झाली 18. विजय पावले सांगली जिल्ह्यातल्या 32 शिराळे तालुक्यातल्या मांगले या गावच्या या खेळाडून बघता बघता अख्ख्या महाराष्ट्रात नाही, देशात नाही, संपूर्ण जगात आपल्या गावाचा नाव पोचवला. अभिमान असतलो संपूर्ण मांगले वासियांका, अभिमान असतलो सगळ्या सांगली वासियांका. आपल्या जिल्ह्याचो खेळाडू, आपल्या तालुक्याचो खेळाडू आणि आपल्या गावाचो खेळाडू आज गोमंतक भूमी गाजवता. 18 धावा. खराब चेंडू, वाईड बॉल. विकेट किपर कडसून सुद्धा सुटलो चेंडू. शॉट फाईन लेग थोडस फाईन होतो म्हणून या बॉलवर विजय पावले तुमचं चौकार वाचलो. नशिबान चौकार वाचलो. कदाचित कॉमेंट्री बॉक्स मधली बॉलरची स्तुती जास्त झाली की काय, चण्याचा आणि हरभऱ्याचा झाड दिसला की काय. या वाईड बॉल निशी रन झाले 19. करूचे असत 59. चौथ्या ओव्हरीचो शेवटचा बॉल. आखो टप्प्याचो नाक आपटलेलो बॉल. या बॉलवर काय काय घडला. पिटळ घेऊन मारण्याचा प्रयत्न तर केलेलो, बॅट आणि बॉलचा संपर्क नव्हतो. निर्धाव चेंडूनिशी 4 ओव्हरी निम्म्या षटकांचो खेळ सरलो. आता रवले शेवटचे 24 बॉल. 4 ओव्हरी आणि उरलेल्या 24 बॉल मध्ये 40 धावांचं लक्ष असा. काय घडता आणि काय बिघडता या सांगण्यासाठी गोमंतक भूमीच्या ज्या समालोचकान अल्पावधीतच आपल्या नावाचा वलय तयार केला. ऐकूया एक युवा आवाज, मॅन फ्रॉम शापोरा, श्याम कलंगुटकर सर. थँक्यू. Forty required to win in 4 overs. 24 deliveries, 40 runs. That's the kind of runs required to win right now. 10 runs per over. The asking rate as far as Morjima are concerned. Well, their supporters were jubilant once they could get only 58 runs to restrict the opposition Udargat Mandrem. And now find themselves in a spot of bother. Already 5 wickets down for the score of 19. 19 for the loss of 5 wickets after 4 overs. Here's Rishikesh up against Raju Dabholkar. This time trying to swat it on the onside and will get just one. The single taken brings Shreyas Kadam on strike. Shreyas Kadam
a wonderful outing in the first game. Can he do it again for his team? His team desperately needs that. As far as Mandrem are concerned, they are looking for their first win. So far, everything has gone their way. Can Golu try and restrict the hard-hitting Shreyas Kadam? Bowled it full, this time on the onside, chance, gone, wicket, and look who it is, Pravin taking the catch, cool as a cucumber, 6th wicket, and right on top, Udargat Mandrem. Decisive wicket by Rishikesh has completely shifted the balance in the favor of Udargat Mandrem. Well, the supporters are very much happy with that 6th wicket, as one of the explosive Shreyas Kadam has to head back to the pavilion. Wonderful piece of bowling this. The fielders have been excellent as well. They have been complimenting the bowlers. The kind of field that has been set up, the bowlers are bowling to that field, and the fielders are doing wonders in the outfield as well. Fabulous bowling display this. Well, who would have thought 59 would have been an easy total? Maybe in the commentary box we talked about 6th to 7th over, it will be all done and dusted, but the bowlers have kept the Mandrem team in the game. Sai Parab went early for 7, then followed Aniket for 6. Ashish Merul could get only 1. And now, new man in. Avnish. And this time, powerfully towards the fielder, Rohit Mandrekar. Bit of fumble, but good recovery. Gets 1, gets off the mark straight away, Avnish. All the responsibility falls on the shoulders of the very experienced Raju Dabolkar. Local boy, local hero. Can he try and get his team over the line? Or is it going to be the bowlers of Mandrem who have kept a strong hold getting over the line in this particular encounter? Bowled it full, that's up in the air again. Fielder getting underneath, and that's taken. Another wicket. Shantaram taking the catch. And looks like it is the last nail in the coffin of Udargat Murjim. Well. 21 for 7. New man in Damodar. Still have got that big man in the wings. Santosh Parni. He is an explosive batter. Can take on the bowlers. 1 or 2 overs, he's in. And he can certainly put the foot on the accelerator straight away. We've seen it time and time again, he do that. Can he do it tonight? Or is it these two batsmen getting them through into the next? Here's Rishikesh again. Again, very well bowled, looking for the switch, missed out.
will get one in form of buys. Officials in the middle, Rajesh Signapurkar and his partner, Rupesh Gauss. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. Avnish back on strike. Excellent over this so far. Carved away and will fall in no man's land by the time Praveen comes in from the deep extra cover boundary. Will be just one, just 4 runs coming from the door after completion of over number 5. It's 23. 23 for the loss of 7 wickets after completion of over number 5, requiring another 36 runs required to win in the last 3 overs. 36 to win in the last 3. The run rate which started after that 4th over, 10 runs per over, has now just crept up to 12 runs per over. 3 overs remaining, requiring 36 to win. Change in bowling, it will be Praveen Sawant from the far end. 36 runs required to win in the last 3. Avnish along with Damodar in the middle. And this being the betting power play over. This time down the leg side, that will be wide. Extras. Extras have been in plenty. In fact, this has been the first extra. In fact, the second. So far, very disciplined bowling performance. Udargat Mandrem, entire bowlers so far till the 5th over have been excellent. Not giving any runs, not too many runs. Vijay Paule was excellent. 2 overs, no maidens, 10 runs, 3 wickets. Fabulous bowling display by the overseas signing. Fabulous atmosphere here in Morjim for this Amdar Chashak 2026. The moon in the night sky, very far distant, very bright. Praveen again onto the onside, straight to Rishikesh, will be just 1. Another single added. Talking about the organizing Shri G. Tarolkar, the MLA, as well as the chairman of Goa Housing Board. 13 number of bikes for the winners. Well, I was there for the auction. Just in the middle, the auction came in and quickly changed. It was earlier the electric bikes that were to be awarded, but a well thought 13 bikes, the 13 Fasinos to the winning team, all the winning players right here from this very own and the man of the series looking for the slog sweep, missing out, dot delivery again. The more the dot deliveries, the pressure will creep on the batsman to follow. 34 runs required to win in 16 deliveries. 34 in 16. Game of 5 maximums. Have they kept it only for that man who will be coming in next to display those 5 maximums?
Swing again, missed again. Well, the game has evolved so much over the years. Most of the times when we see batters trying to come and get those quick runs, they tend to forget, they tend to lose the shape. You need to get the singles as well, single doubles, so that they can take the game deep. Again, bowled it full, this time looking for the switch, missed out again. Another dot ball. Well, how many times, so many times that we have seen the contest between the team in yellow and the team in blue. This time gone behind and will be boundary. Into the crowd. A timely boundary. Score moves on to 29. Again, that short pitch length, short delivery got played nicely, nicely swiveled by Damodar behind the stumps, behind the keeper and the man at short fine. Requiring exactly 30 in 13. You can see the moon as well. That's up in the air and will fall safe. Just the single added. 29 required of the last 2 overs for Morjim. Udargat Morjim requiring 29 in the last 2. So Damodar will be retired out. New man in. The big dinosaur comes out to bat. Santosh Palni, aka Sure Poppy. Can he pop a few in the crowd into the night sky? He has done it many a times. We've been live watching him do that on so many occasions. Rishikesh, on the other hand, with the ball. 29 runs required of last 12 deliveries, 2 overs, 29 to get for Udargat Morjim. Can they progress through? Udargat means progress, the prosper. Can they prosper? 29 required in 12 deliveries. Goes after it and straight away over the top. Maximum to begin. 23 required now in 11. Best for the last. Is this the man getting them home? Well, as far as Rishikesh is concerned, he is a very street smart customer. What kind of delivery he has been told by Vijay Pavle to bowl in this particular innings? This particular delivery will be very crucial. And as far as this man on strike is there for the number of deliveries, he can take the game away from them. Needs to be off strike, that man. Bowls it again, swing, and is that gone? Indeed it is. What a wicket that. What a timely wicket. 9 down. 36 for 9, and surely it will be Mandrim now taking the strong hold on this game.
Lets it go. That will be wide. Extras. Well, can take you back, jog back your memory towards that 2008, the first IPL. Insurgents, invasion of 4 overseas players in each squad, which has brought that experience, the likes, the dressing room sharing of the overseas players. So much of experience, so much of match exposure that tell you different things. And since then, we have seen so much of advancement in the Indian cricket team. The BCCI going a notch higher to everyone. Currently, the best team in the world. And that too comes through the domestic circuit. Tennis ball cricket, leather ball cricket, and tennis ball cricket at the domestic level, at the state level, at the taluka level, and at the village level. Swing again, missed again. The experience of icons, what's that brings to the table? Tells you about their match situations. They give you the advice, the kind of situations they go through, and calms you down, which brings out the best in you. That's what can be seen here. Swing again, missed again. Another good delivery. Fabulous delivery. He's bowling it full and taking the ball away from the right-handed Gitesh. Bowled superbly earlier, picked up 2 wickets that last over. But a sorry-looking batting card this of Udargat Morjim. The supporters were Papa Hoop with the kind of start they had got. But since those wickets, they've completely been let down by the middle order and the lower order. That's up in the air, and this could be it. Indeed it is. A wicket, and that's victory for Udargat Mandrim. Straight away through their supporters. And what a victory that is. The bikes for the winners, the 13 Fasino bikes, the player of the tournament, Yamaha FZ bike, the electric bicycles for the losing team in the finals, and the semi-losers geared bicycles will be unveiled here in the hands of our honorable MLA Sajit Arolkar, and also the chairman of Goa Housing Board along with the dignitaries present on the dais. So I request everyone to join Jit sir for the unveiling ceremony of the bikes, bicycle and electric bicycle.